투자계의 전설 워렌 버핏이 사실은 단 하나의 주식 매매법으로 지금처럼 부자가 됐다는 거 아시나요? 그 방법은 생각보다 되게 간단합니다. 바로 좋은 주식을 팔지 않고 계속 들고 있는 거죠. 워렌 버핏과 찰리 먼거를 추종하는 가치 투자자 모니시 파브라이가 최근 미국의 한 대학 강연에서 많은 사람들이 이 주식 매매 방법을 잘못 생각하고 있다. 진짜 주식으로 부자가 되려면 이 방법을 써야 한다고 했는데요. 그의 말로는 워렌 버핏의 70년 투자 인생 동안 정말 수많은 주식들을 사고 팔면서 여기까지 왔는데 사실 버핏 재산의 90% 이상은 버핏이 팔지 않고 계속 들고 있었던 12개의 주식들이 만들어줬다고 해요. 우리가 보통 주식 투자를 하면서 주식을 언제 사야 되고 또 언제 팔아야 할지 이런 거를 정말 끊임없이 고민하잖아요. 근데 파브라의 말로는 사실 가장 좋은 전략은 훌륭한 기업의 주식을 팔지 않는 거라고 합니다. 근데 이런 생각 드시죠? 이거 뭐 공부를 잘하려면 교과서 꼼꼼히 보고 예습 복습 매일 꾸준히 해야 한다. 이거랑 뭐가 다르냐? 이게 말이 쉽지. 내가 투자하는 기업이 이런 훌륭한 기업인지 어떻게 알고 안 파냐? 이런 생각 드는 게 정상이에요. 근데 여기서 파브라이가 말해주죠. 사실 매 주식마다 다 훌륭한 기업으로 대박날 필요는 없다. 사실상 평생 몇십 개의 주식을 투자하는데 그 중에서 한두 개만 훌륭한 주식이 되어도 딴 주식들이 다 망해도 떼부자가 될 수 있다. 이렇게 말해줍니다. 우리가 항상 주식을 언제 사고 언제 파는지 이 매매 방법에만 관심이 많았는데 이런 우리의 뒤통수를 세게 때리는 말이네요. 그래서 오늘 영상에서는 파브라이의 이 강연을 천천히 들어보면서 버핏이 이 주식 매매법으로 부자가 될 수 있었던 이유를 알아보고요. 그리고 버핏을 이렇게 부자로 만들어준 주식들과 버핏 외에도 주식을 안 팔고 꿀을 빨았던 훌륭한 주식 투자자들에는 누가 있는지도 알아봅시다. 그리고 이렇게 주식 투자를 하면 사실상 왜 가치 평가가 의미가 없는지 파브라이의 예시를 통해서 확인해보죠. 자, 먼저 파브라이는 강연에서 이 주식 투자 전략을 마차 진영에 비유해서 표현했습니다. 갑자기 왜 뜬금없이 마차를 끌고 오냐? 한번 확인해보시죠. Some of you might have seen Yellowstone, and there's one particular scene when the Native Americans are attacking, and then they say, you know, circle the wagons. When the Native Americans attacked, the best defensive posture was to put the wagons in a circle and then try to defend as best as you can with that configuration. And I thought that analogy might be a good way to think about investing. 네, 그러니까 미국 드라마에서 주인공이 원주민한테 공격받는 장면이 나오는데 거기서 마차 여러 개를 원형으로 만들어서 원주민들의 공격을 효율적으로 방어했다는 거죠. 그러면서 우리의 주식 투자도 비슷하게 해야 한다. 굳건한 마차, 훌륭한 주식 몇 개로 나를 둘러싸서 나머지 나의 망한 투자들을 방어해야 한다는 거죠. 결국 투자에 성공하려면 소수의 주식들만 있으면 된다는 겁니다. 파브라이는 대부분의 위대한 투자자들이 이 전략으로 지금의 부를 이뤘다면서 워렌 버핏도 마찬가지라고 하는데요. 파브라이는 워렌 버핏도 결국 투자한 회사 중 12개의 위대한 기업들이 버핏을 부자로 만들었다고 합니다. 1965년부터 2022년까지 버핏이 총 300개가 넘는 주식들을 샀는데 그 중에서 버핏을 부자로 만든 12개의 주식들에는 어떤 게 있었을까요? I took a stab at what the 12 businesses might be, or the 12 decisions might be. One of them we know is Ajit. So we put his picture up there. Because, you know, they've always pointed out that the single best decision they made was the search fee they paid to hire Ajit Jain. So if you look at the other candidates, you know, Geico is probably one of those, and then Coke, Amex, Seas, Apple, BNSF, Mid-American, National Indemnity, Gillette, Washington Post, and then Cap Cities, ABC. I mean, I think it might be that one or two of these might be off, and Warren or Charlie might say, well, you got maybe 90% or 80%, but most of it are directionally correct. That these were the large or the most important decisions that happened over almost 60 years. And what was really important, if you go back to these decisions, the important thing was not that they bought these 12 or they hired Ajit. The important thing was they kept them all. So it wasn't the buy that was, because they had, you know, 288 mediocre to poor decisions. They kept those two, right? So basically, in effect, they kept all 300. They lived with all 300 decisions. And it was really important for these 12 not to have been deleted or sold. So basically, when we look at this kind of statistic, what we find is that investing is a very forgiving business. But it is forgiving if you don't cut the flowers and you don't water the weeds. So when we go and look at his record, you know, with just a dozen decisions, it's just he's completely trounced the S&P. So even with this 4% great decisions, they are like, you know, at almost 4 million% in annual returns. And basically the S&P is just a very small fraction of that.
워렌 버핏이 팔지 않고 계속 들고 있었던 위대한 기업들입니다. 시즈캔디와 가이코는 버핏이 오래전에 사서 대박을 쳐서 버핏의 명성을 높여준 주식들이죠. 그리고 역시나 아메리칸 익스프레스, 코카콜라, 애플 이런 버핏을 대표할 만한 주식들은 아직도 버크셔 포트폴리오 탑5 안에 들 만큼 지금의 버핏을 만들었다고 해도 과언이 아니죠. 그러니까 여기서 파브라이가 말하는 가장 중요한 핵심은 주식을 뭐 싸게 사거나 타이밍을 맞춰서 파는 게 중요한 게 아니라 정말 중요한 것은 훌륭한 주식을 팔지 않는 것이라고 합니다. 우리가 장기 투자를 한다 해도 주식을 하나 사서 그 주식이 몇 년 안에 꽤 오르면 팔고 싶어지잖아요. 왜냐? 뭔가 나의 리서치와 분석이 인정받는 것 같고 이걸 수익 실현하게 되면 주변에 자랑도 할 수 있고 나 스스로도 뿌듯할 것 같잖아. 근데 그 주식을 정말 팔아야 할까요? 파브라의 말로는 이렇게 장기적으로 꾸준히 우상향하는 위대한 기업을 찾기란 굉장히 어렵다고 합니다. 그래서 일단 내가 그런 기업을 찾았다면 최대한 오래 들고 있어야 한다는 거죠. 버핏은 이렇게 위대한 기업들을 팔지 않고 들고 있는 것만으로도 2022년까지 연평균 수익률이 19.8%로 S&P 500의 9.9% 연수익률의 2배나 됩니다. 파브라이가 말하기를 진짜 부자가 되는 열쇠는 여기에 있다는 거죠. 투자자들의 대부분이 자라나는 꽃을 자르고 잡초에 물을 줍니다. 즉 앞으로 성장 여력이 있는 주식을 수익을 좀 봤다고 팔아버리고 그저 그렇거나 안 좋은 주식들에 그 돈을 넣는다는 거죠. 하지만 훌륭한 기업은 팔지 않고 계속 물을 줘야 합니다. 파브라이는 사실 이 잡초들에 물을 주는 건 괜찮다고 해요. 왜냐? 투자는 많은 실수들이 용납되는 것이고 이렇게 잡초들이 커도 결국 꽃들이 예쁘게 활짝 피면 그걸로 충분하다는 겁니다. 그래서 제일 중요한 건 자라나는 꽃들을 자르지 않는 거라고 해요. 파브라이는 또 버핏 말고도 다른 훌륭한 투자자들도 이렇게 주식을 팔지 않아서 큰 돈을 벌었다고 했는데요. 그중 한 명이 바로 닉 슬립입니다. 이 닉 슬립은 가치 투자를 좀 공부하신 분들이라면 알만한 유명한 투자자죠. 닉 슬립도 버핏의 추종자 중 한 명인데 2001년부터 2013년까지 연평균 수익률이 20.8%였던 전설적인 투자자죠. 이 사람은 어떻게 투자를 했는지 들어볼까요? Most of you are probably familiar with Nick Sleep. You know, Nick Sleep's a good friend of mine, and he ran the Nomad partnership for about 13 years with his friend Case Zakaria. And you know, when they shut down the fund in 2014, it had about $3 billion under management at the time. In 2004, they had put 20% of their portfolio into Amazon when they were running the fund. And a number of his investors exited at that time because they thought it was too concentrated. And they said, oh, we are very uncomfortable with this concentration, so they left the fund. Then later, when it became about 33% or something, even more left because they were very uncomfortable with the whole situation. But if everything else in his portfolio had gone to zero in 2004, they would have still beaten the S&P by 6 percentage points with just the 20% in Amazon alone. Nick and Zach had many, many mistakes along the way. Many investments they made did not work, but it didn't matter. You know, in their case, you could have been wrong 80% of the time, and it didn't matter, and it still worked out very well. 여기서 놀라운 사실이 나오죠. 닉 슬립은 아마존이라는 훌륭한 기업에 2004년에 포트폴리오 비중의 20%를 투자했는데 이 전체 포트폴리오의 나머지 80% 주식들이 다 빵원이 됐어도 이 아마존 주식 하나만으로 같은 기간 S&P 500 수익률보다 6%나 더 높다는 거예요. 저는 이걸 보고 충격을 먹었습니다. 근데 여기서 끝이 아닙니다. 가치 투자자의 아버지라고 불리죠. 워렌 버핏의 스승인 벤저민 그레햄도 사실 이렇게 주식 하나만으로 대박을 쳤다고 해요. 벤저민 그레햄을 좀 아시는 분이라면 이 사람의 담배꽁초 투자로 익숙하실 텐데요. 좀 별로인 기업일지라도 정말 가격이 싼 주식들에서 주가가 좀 적정 가치로 올라가면 팔아서 수익을 실현하는 개념인데 이 그레햄이 유일하게 담배공짜 투자 방법을 쓰지 않은 주식이 하나 있습니다. Ben Graham, and you know Ben Graham's very famous for net investing and you know deep value and so on. But in 1948, he bought half of Geico, and he bought half of Geico for $712,000. And Ben's, you know, cornerstone of the Grahamian approach to investing was that you buy things well below liquidation value and definitely well below intrinsic value. And as it gets when it starts approaching those valuations, you sell them, you know, and then you go back and find something else. He never applied that to Geico. He applied that to all his other stocks. He never applied it to Geico. And so when he passes away in 76, that 712,000 is 95 million excluding dividends. And he never wrote about it. So all the Ben Graham books never talk about the fact that the biggest success came from buying a great business. It did not come from all the, you know, great mathematical games of, you know, net investing and all of that. And the other thing is that he would be very diversified, but he put 25% of the portfolio into Geico. And basically, if everything else again had gone to zero, he would have still been done twice the S&P.
12.9% versus 6.9%. And like I said, it's never been mentioned, And when he passed away, it was more than half of his net worth. 이 가이코라는 회사 익숙하지 않으신가요? 네, 바로 버핏이 투자했던 회사이기도 하죠. 근데 그렇게 담배꽁초 투자로 유명했던 벤저민 그레임이 이 가이코 주식만큼은 팔지 않고 계속 들고 있었습니다. 그러면서 본인의 투자책에서도 쓰지 않고 그렇게 떼돈을 벌었는데도 세상에 알리지 않았어요. 본인이 평생 강조했던 가치 투자 방식과 달라서일까요? 담배꽁초식 가치 투자로 성공한 줄 알았던 이 벤저민 그레임이 사실 대부분의 돈을 가이코로 벌었다는 걸 보고 저는 좀 놀랐습니다. 근데 여기서 또 놀란 점이 뭐냐? 가이코 주식 말고 그레임이 들고 있었던 다른 모든 주식들이 다 빵원이 됐어도 연수익률이 12.9%로 동기간 S&P 500 수익률의 2배였다는 거죠. 그만큼 슈퍼스타 주식 하나가 주는 임팩트가 크다는 겁니다. 우리가 보통 축구나 야구 같은 팀 스포츠를 보면 슈퍼스타가 한 명 있다고 해서 그 팀이 우승하기가 쉽지 않잖아요. 우리 축구 국가대표만 봐도 손흥민 선수 전성기일 때 한 4-5명이 손흥민 선수를 전담 마크하니까 우리 경기들이 잘 안 풀리고 이런 상황들이 있었는데 주식 투자는 그렇지 않다는 거죠. 주식 하나만 슈퍼스타라면 다른 주식들이 개똥을 싸도 대박을 낼 수 있다는 겁니다. 근데 이쯤에서 이 생각 드실 거예요. 내가 그런 슈퍼스타 주식을 찾으려고 하는데 내가 이 훌륭한 기업을 너무 비쌀 때 사면 어떡해? 결론부터 말하면 파브라이는 상관없다고 합니다. And then we look at this concept, the late 60s and early 70s. Some of you may remember the Nifty 50. So the idea at that time was that there were these 50 great businesses, blue chip companies in the US, and you would invest in all 50 of them, like 2% into each one. And valuations didn't matter. It didn't matter what price they were at. So these were like McDonald's and Coke and P&G and Polaroid and Xerox and all of these companies. So in 1972, just before the great crash of 73, 74, these companies were trading at crazy numbers. Xerox was at 49 times trailing earnings. Avon was 65. Polaroid was 91 times trailing earnings. And Xerox fell 71% in the next 2 years, and Avon fell 86%. Polaroid fell 91%, and eventually they all went to zero. They disappeared eventually. And the Nifty 50 as a group lost half its value in that 73, 74 period. And so if you look at these high flyers in 1972, you see really high PEs for like McDonald's and Disney and so on. But even if you bought the Nifty 50 in 1972 at those absolutely peak valuations, from then till now is 10.2% annualized. It's just 0.1% a year below the S&P. So even with no price discipline and even with a lot of zeros, you almost go toe-to-toe with the S&P. 근데 영상에서 파브라이는 50개의 훌륭한 기업을 사는 주식 매매 전략을 1972년에 썼다면 어떻게 됐는지 자세하게 설명을 해주는데요. 1972년 미국 주식은 고점을 찍었다가 1973년에서 1974년까지 주가가 급락을 했습니다. 영상에서 나온 Xerox, Avon, 폴라로이드 이런 주식들은 이 50개 훌륭한 기업 리스트에 포함됐음에도 70%, 80%, 90%씩 떡락하면서 나중에는 결국 다 휴지 조각이 됐죠. 결과적으로 이 50개의 기업들을 다 합쳐서 보면 1973년에서 74년 사이에 이 기업들의 주가는 반토막이 났습니다. 근데 파브라이 말로는 이 반토막 하락 전 1972년, 즉 이 기업들의 주가가 최대로 고평가되어 있을 때 이 주식 50개를 샀다 하더라도 2023년까지 계속 들고만 있었다면 같은 기간 S&P 500 수익률과 거의 똑같습니다. 그러니까 결국 핵심은 장기적으로 우상향할 위대한 기업은 주가를 얼마에 사던 크게 상관이 없다는 거예요. 그럼 우리가 왜 그렇게 공을 들여서 주식 가치 평가를 해야 되냐? 우리는 아직 그런 완벽한 기업을 찾는 눈이 이런 대가들에 비해서 부족하기 때문이죠. 그래서 보험을 들기 위해서 주가가 싸졌을 때 사자는 건데, 만약 정말 내가 이 주식이 앞으로 20년, 30년 동안 꾸준하게 성장할 거라는 확신이 있다면 굳이 주가를 크게 신경 쓰지 않고 사도 된다는 겁니다. 자, 그래서 오늘 알아본 이 주식을 팔지 않는 미학, 이걸 우리의 투자에 적용을 시켜볼게요. 우리가 주식을 살지 말지 고민된다면 이것들을 먼저 생각해 봐야 합니다. 먼저 첫 번째 질문은 내가 이 주식이 내일 당장 50% 떨어진다면 어떻게 할 거냐는 거죠. 만약 그때 내가 이 주식을 사야 할지 말아야 할지 고민된다면 애초에 사지 말아야 합니다. 만약 팔아야 할 것 같다고 느껴지면 더더욱 사면 안 되죠. 반대로 내가 신나서 더 사고 싶다면 그 기업에 투자할 준비가 된 거라고 볼 수 있습니다. 그럼 이번에 반대로 두 번째 질문은 만약 내가 산 주식이 2배, 3배 오른다면 과연 어떻게 할 것이냐, 이 질문인데요. 파브라의 말로는 이 주식을 내가 팔고 싶어 한다면 이건 애초에 여러분들에게 큰 돈을 가져다 줄 주식은 아니라는 거죠. 내가 처음에 이 기업을 매수했던 이유가 여전히 유효하다면 2배, 3배 올라도 계속 팔지 않고 꾸준히 들고 있을 기업이 위대한 기업이란 겁니다. 왜냐하면 실제로 이런 위대한 기업들은 주가가 아무리 올라도 그 높은 기대를 미래에도 충족시켜줄 가능성이 높기 때문이죠. 그래서 우리가 정말 장기 투자로 큰 돈을 벌고 싶다면 20년, 30년 후에도 지금보다 훨씬 성장할 그림이 그려지는 기업에 확신을 갖고
들고 진득하게 들고 있으라는 겁니다. 이 마인드를 갖고 주식을 찾으면 아무래도 아무 주식이나 허투루 투자하지 않고 좀 더 신중하게 고를 수 있겠죠. 근데 만약 내가 신중하게 투자하는 기업이 그럼 위대한 기업이 아니면 어떡하냐? 그래도 상관없다. 어쨌든 우리는 투자 인생에서 많은 기회들이 주어지는데 평생 50개의 주식을 산다고 쳤을 때 그 중에서 한두 개만 위대한 기업으로 건져도 시장 수익률은 뛰어넘을 수 있다. 이게 파브라이가 하는 말입니다. 물론 그렇다고 주식 몇십 개를 한 번에 사서 이 중에 하나 걸려라 이런 묻지마 투자를 하라는 건 절대 아니고요. 그냥 평생 동안 몇십 번의 기회가 있다고 생각하고 투자한 기업이 내 기대에 못 미친다. 그럼 거기서 배웠다고 생각하고 다른 위대한 기업을 찾기 위해서 계속 나아가라는 겁니다. 그리고 이 과정 중에서 결국 그 완벽한 기업을 하나 찾았다. 그럼 이 주식을 최대한 팔지 않고 계속 들고 꿀을 쭉쭉 빨아먹으라는 거죠. 그럼 이런 위대한 기업들에는 어떤 것들이 있냐? 제가 이전 영상에서도 다룬 여러 가지 특징들이 있을 수 있죠. 일단 경쟁자들이 쉽게 넘보지 못하는 경제적 해자가 있어야 되고 자본 수익률도 꾸준히 높아야 되고요. 경영진도 정직하고 유능해야 되고 무엇보다도 앞으로 몇십 년 동안의 성장 포텐셜이 있어야 합니다. 그러니까 몇십 년 후에 이 기업이 성장한 최적의 시나리오가 지금과는 확연히 다른 모습이어야 한다는 겁니다. 예를 들어 디지털 카메라를 파는 기업이다. 그럼 몇십 년 후에 이 기업의 입지를 예상해봤을 때 지금보다 훨씬 좋은 모습인가요? 안 없어져 있으면 다행이죠. 이렇게 앞으로의 성장 여력이 없는 기업들은 위대한 기업이 될 수 없다는 겁니다. 그러니까 이 기업이 쭉쭉쭉 성장을 한다고 했을 때 이 성장을 막는 천장이 없거나 저기 높게 있어서 앞으로 몇십 년 동안은 이 기업의 성장을 억제시키는 환경이 없어야 한다는 거죠. 그래서 이런 기업을 찾으면 포트폴리오의 큰 비중으로 과감하게 투자하고 홀드해야 한다. 워렌 버핏, 닉 슬립, 그리고 벤저민 그레햄처럼 말이죠. 왜냐면 이런 기업을 찾으면 사실 다른 주식들이 다 망해도 나는 큰 돈을 벌 수 있으니까. 이게 워렌 버핏을 주식 부자로 만들어준 주식 매매 전략입니다. 우리도 이 전략을 이해하고 배워가면서 투자에 임하면 주식 투자에 대한 마인드가 확실히 바뀌지 않을까 싶습니다. 오늘 준비한 영상은 여기까지고요. 오늘도 영상 시청해주셔서 감사합니다. 다음에도 유익하고 재밌는 영상으로 돌아올게요. 감사합니다.